بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، آج کے جو پروگرام ہے اس میں انتہائی جو ہے وہ حساس اور اہم نوعیت کا بھارت کا جنگی جنون ایک بار پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں جو ہیں اس کی وہ جاری ہیں۔ بھارتی میڈیا پر جو ہے جنگی ماحول اور سیاسی قیادت کی پاکستان دشمن بیان بازی، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کیا بھارت کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے یا اسے اب اپنی کمزوریوں کا ادراک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آج جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار ان کے ہمراہ اور وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف ان کے ساتھ جو ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں تینوں افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ اور اس اعلیٰ سطحی جو ہے ملاقات کی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ کسی ممکنہ خطرے کے جواب میں ایک قومی حکمت عملی کی تیاری تھی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھارت کی مسلسل دھمکیوں کا پاکستان کے پاس کیا مستقل حل ہے؟ کیا ہم اس دباؤ میں بھی معاشی ترقی کا خواب پورا کر سکتے ہیں؟ اور بھارت کی داخلی حالات پر اس مہاجرائی کا کیا ممکنہ اثر پڑے گا؟ ان تمام سوالات پر روشنی ڈالیں گے اور ان پر بات کریں گے اس والے سے ہمارے ساتھ جو آج ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ سینئر پارلیمانی رپورٹر بھی ہیں، فنانس سیکرٹری بھی ہیں پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے جناب اصغر چودھری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں ضمیر علی ڈٹھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں ہمارے جناب شہزاد حسن مرزا صاحب۔ سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے ہی پہلا سوال کروں گا کہ آج جو پرائم منسٹر نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ہمراہ جو دورہ کیا ہے اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ بہت شکریہ رائے صاحب۔ رائے صاحب دیکھیں، ایک ہمیں ایسے گناونے قسم کے اور جسے آپ بد نسل دشمن کہہ سکتے ہیں اس کا سامنا ہے ہمیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ پہلگام کا سو کا ڈرامہ ہوا تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا، تو اس کے بعد بھارت کی جانب سے تو لگاتار پاکستان کے اوپر آپ سمجھ لیں نا کہ زبانی اٹیک تو، اور خاص کر کے اس کے میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو مسلسل ہو رہا تھا۔ اور آپ صرف آج کی بات نہ کریں، آپ روز آج بھی پرائم منسٹر کی دیکھیں 3 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس کے اندر بڑا غور و خوض ہوا ہے اور بلا شبہ ایک حساس موضوع ہے، اور پاکستان ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نبض کے اوپر ہاتھ ہے۔ تو وہ تمام جو آپریشنل تیاریوں اور پاکستان نے کیا کرنا ہے، کیا کر چکا ہے، اس کے اوپر غور و خوض ہوا۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ مودی، جسے کل میں ایک چینل کو سن رہا تھا، انڈین چینل کو ہی سن رہا تھا، اب تو اپنا انڈین میڈیا ان کے پیچھے پڑ چکا ہے اور مطلب اسے پاگل شخص قرار دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہماری نہیں، انڈین میڈیا کی یہ رپورٹس ہے کہ ٹاپ 5 جو سپر پاورز ہیں انہوں نے اسے جنڈی کرا دی ہے مودی کو، اور وہ بھی اس کا موقف تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ ایک اور اس کے ساتھ جو آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس پہ بالکل میں تو کھلے عام اور دبنگ انداز میں یہ کہوں گا کہ بالکل اس کے اندر بھارت ملوث ہے، بھارت اس کے بیک کر رہا ہے، اور بی ایل اے اس کا سامنے جو ہے ایک فیس ہے۔ اور وہ جو آج ہمارے 7 جوان وہاں پر بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں، اس پہ سیدھا سیدھا بھارت کا ہاتھ ہے۔ گو کہ آج ہم نے ذرا دبے لفظوں میں یہ ضرور کہا ہے کہ اس پراکسی کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو یہ ایک آج ہمارے سامنے یہ ایک چیز آئی تھی کہ اسے موقع مل گیا اپنی پراکسی کے ذریعے، اس نے ایک دیسی ساخت کا ایک اٹیک کیا جس میں ہمارے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تیاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اب وہ کنفیوز ہو چکے ہیں، اب ان کو ہاتھ پاؤں کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ پرسوں کی خبر تھی کہ جناب انہوں نے چناب سے آپ کا پانی روک لیا ہے، کل رات کو وہ پانی پھر انہوں نے چھوڑ دیا، مطلب زیادہ پانی انہوں نے اس پر چھوڑا۔ مطلب کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اگر پنجابی کی مثال دیں کہ اللہ کی مار، تو ایک طرح کی انہیں اللہ کی مار پڑی ہے کہ ہر وہ الٹی جو بات کرتی ہے وہ اسی کے گلے میں فکس ہوتا ہے۔ اسے کہے جی پہلگام جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے، اتنے دور کی کوڑی لے کر بھائی 200-250 کلومیٹر دور ایل او سی سے، اور وہ 4 بندے، کوئی ایسے بندے آئے، پتہ نہیں انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی، وہ آئے کس رستے سے، وہ گئے کس رستے سے، وہ سارا ڈرامہ پوری دنیا کے سامنے فلاپ ہوا۔ اور پھر لیٹ نائٹ جو گزشتہ روز
سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر جس انداز سے پاکستان نے اپنا موقف رکھا ہے کہ دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. دنیا اس وقت وہ چاہے امریکہ ہے, برٹن ہے, فرانس ہے, رشیا ہے اور چین تو ویسے بھی آپ کو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہاں پر پاکستان کی غلطی ہے. آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بھارت کی غلطی ہے اور بھارت بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اسے اندازہ نہیں تھا شاید کہ پاکستان کا اتنا شدید ری ایکشن آئے گا, اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. اور پھر جو موومنٹ ہوئی ہے ہماری افواج پاکستان کی, جو موومنٹ ہوئی ہے بارڈرز کے اندر کی, جو بارڈرز کے قریب کی جو صورتحال ہے, تو دیکھیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. اب جدید ترین ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ روڈ کے اوپر چلتے ہیں تو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں پر چل رہے ہیں اور گاڑی میں کون بیٹھا ہوا. اور آج جس طریقے سے یہ خبر تھی کہ انہوں نے پاکستان بارڈر کے قریب اپنے تقریباً 4 مختلف اقسام کے 100 سے زیادہ جو ہے وہ جیٹ ہیں وہ انہوں نے وہاں پر لگائے ہوئے ہیں. تو پاکستان اس حد تک تو باخبر ہے. آپ اٹھا کے آپ کا وہ ایک طیارہ آتا ہے سمندر کے اندر تو آپ کی نیوی اسے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. آپ کہتے ہیں رافیل, اسے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا, اور اس کے اوپر لیمو اور مرچیں آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, اور جب جیسے ہی آپ اڑتے ہیں اور پھر آپ اپنا رستہ ہی بھول جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے پھر F-16 اترتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھیں اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے نا وہ بڑی فاسٹ کھیل رہی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی اس وقت ڈیفینسو ہوا ہے. وہ ایگریسو پان مودی کا اب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ڈیتو صاحب, یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک علامتی طور پر قدم تھا یا پھر کوئی واقعی اہم آپریشنل پیش رفت سمجھتے ہیں آپ اسے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. آج جو میٹنگ ہوئی ہے خاص طور پہ ISI ہیڈ کوارٹر میں, وہاں پر ان کو بلانے کا مقصد وہ ٹیکنیکل معلومات تھی جو ٹیکنیکل معلومات باہر نہیں دی جا سکتی تھی, اور پھر اس کے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر تھے. تو آج جو پاکستان کی جانب سے تیاری کی گئی ہے, کیونکہ مودی کے حوالے سے ہمیں اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے, لیکن کیونکہ مکار دشمن ہیں تو دشمن سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے جو پاکستان کی جانب سے جنگی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے, جو چیزیں جہاں جہاں پر جیسے جیسے ترتیب دی گئی ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی پاکستان کی جانب سے کیا کیا تیاریاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ون نیشن والا میسج پاس آؤٹ کیا جائے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی فوج سارے ایک پیج پر ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے جو ٹیکنیکل معلومات, جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہ آج میرا خاص طور پہ اپنا جو نظریہ ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے. جیسے ہمارے سارے دوست کہتے تھے, آپ بھی سنتے ہوتے تھے میڈیا میں, کہ بھارت ڈیجیٹلی طور پہ پاکستان سے بہت آگے ہے, لیکن آج کی بہت ساری ایسی خبریں جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹلی آگے ہونے کی باتیں بھی بالکل اسی طرح ہیں. جیسے بھارت یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو فوجی صلاحیت ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. میرا خیال یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اس کے حوالے سے بھارت کہیں نہیں کھڑا. میں مثال کے طور پہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. آج ہی کی خبر ہے کہ بھارت کی جو آرم وہیکل ایک گاڑی ہے نگم, اس کی جو ویب سائٹ تھی یا اس کی جو ٹیکنیکل سائٹس تھی وہ ہیک کر لی گئی ہے. اس کے حوالے سے پاکستانی جو گروپ کا نام ہے پاکستان سائبر 4 گروپ, اس نے ان کی ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا دیا, الخالد ٹینک لگا دی اور اس کے اوپر اتحاد کی علامت پاکستان کا نام لکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور ڈیجیٹل حوالے سے انتہائی اہم انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ڈیفینس کے حوالے سے ساری کی ساری معلومات رکھتا ہے, پوری اسٹڈیز کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے, جو پاکستان کے پاس ہتھیار ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے جو بھارت نے ریسرچ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری معلومات اس کے پاس تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا اپنا ایک توازن کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ بھارت کے پاس کتنا اسلحہ ہے, پاکستان کے پاس کتنا اسلحہ ہے, کیا کیا ٹیکنیکل معلومات ہے.
वो पूरे का पूरा हैक कर लिया गया। उसकी सारी जो दस्तावेज़ात थे वो उनसे लीक हो गए, अब उनके पास नहीं है, वो उन हैकर्स ने लीक कर लिए हैं। इसी तरह से उनके जो डिफेंस का स्कूल सिस्टम था, उस स्कूल सिस्टम के अंदर अंदर जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, जो पाकिस्तान के हवाले से नफ़रत अंगेज़ मवाद मौजूद था, मतलब जो जो उन्होंने बड़ी एक तरह से सिक्योर एंड सेफ तरीके से चीज़ें रखी हुई थी, वो सारी की सारी उनकी चोरी हो गई हैं। इस हवाले से जो भारत की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है, उसमें उन्होंने एमरजेंसी लगा दी है। अब वो सारी चीज़ें चेंज करने में लगे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं, अब उसका वो क्या करेंगे। इस तरह से जैसे हम राफेल तैयारे की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने जैसे ही राफेल तैयारे को पाकिस्तानी सरहदी हदूद के करीब लाए थे, तो पाकिस्तान ने उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिटेक्ट कर ली थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस वक्त ये साबित कर लिया है, पाकिस्तान ने जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वार का, उसमें भारत को बुरी तरीके से शिकस्त दी है, चाहे वो मीडिया वार हो, चाहे वो एक दिफाई सलाहियतों के हवाले से जो एक यूनिटी दिखाने की एक मुहिम थी उसमें हो, चाहे उसके साथ साथ आपकी जो टेक्निकल साइट्स हैं या डिजिटल साइट्स हैं। आपने बड़े अरसे से सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत के जो टेक्निकल मालूमात है, उसमें आप सुनते होंगे कि जी भारत की जो डिजिटल की इनकम है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। उसके बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि दुनिया भर को जो डिजिटल के हवाले से टेक्निकल मालूमात हैं या टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो फराहम करते हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि ये सारे का सारा एक ऐसा उन्होंने खोल चढ़ाया हुआ था जो कि एक छोटी सी कहानी में ही खुलकर सामने आ गया है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि पानी के हवाले से जो भारत कहता है कि जी हम आपका पानी बंद कर देंगे, आपको प्यासा मार देंगे, तो 2-4 दिन से ज़्यादा का पानी स्टोर करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो मुलाकात की गई है या जो ब्रीफिंग दी गई है ISI हेडक्वार्टर में, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़े हो गई हैं। एक तो ये वाज़े हो गया है कि पाकिस्तानी पूरी कौम ISI और पाकिस्तान आर्मी के साथ है। दूसरी जानिब ये था कि जो जो टेक्निकल मालूमात, जो जो तैयारियां की गई हैं, वो सारी की सारी बताई गई हैं। अब इस वक्त भारत की जो पोजीशन है वो दोबारा से ज़ीरो पे आ गई है। अब मेरा ख्याल है भारत दोबारा कोई नई मकरू चाल चलेगा, कोई नया रोना रोएगा दुनिया के आगे, क्योंकि कल जो यूनाइटेड नेशन का इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसकी भी सारी दुनिया ने तायीद की है। क्योंकि पाकिस्तान का जो पहला मौक़िफ़ था कि आप इसकी कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें ताकि उन बेगुनाह लोगों को भी इंसाफ मिले और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो भी कम हो। अब भारत उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है, जिसका ना भारत को कोई फ़ायदा है ना दुनिया उसको तस्लीम करेगी। सही है। शहजाद साहब, आप आज की इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? कोई जंग के खतरे की शिद्दत तो नहीं है? देखिए, जंग आर्जी या तौर रूटीन पे मुलाकात है? नहीं, रूटीन की तो नहीं मुलाकात, क्योंकि देखें इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो थे वो इसमें शरीक थे। तो और ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है कि ISI हेडक्वार्टर में ये इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में जो भी सूरत हाल थी, जैसे एयरफोर्स की है, नेवी की है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में बताया गया कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी किस्म की हम जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो आज की मेन ब्रीफिंग में तो यही चीज़ उन्होंने बताई है। देखें, जंगें जो भी होती हैं वो हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं, और अगर असले के ज़ोर पर जंगें लड़नी होती और उसमें कामयाबी होती तो रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, वो उस वक्त एक सुपर पावर गिराना जाता था, तो वो वहाँ से शिकस्त खा कर ना जाता। उसके बाद जिस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने की कोशिश की, आपको पता है इस वक्त सुपर पावर अमेरिका है, वो भी वहाँ से नाकाम होकर तो निकला है। तो ये असले के ज़ोर के ऊपर जो है, जैसे भारत के मीडिया बड़ा चीख चीख के चलाता है, हमारे पास ये तादाद जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, जहाज़ों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। और भाई, तादाद ज़्यादा होने से अगर फ़र्क पड़ता है तो अफ़गानिस्तान कब का अमेरिका या रूस फतह कर चुका होता। आप ये देखें कि जब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने इनखला किया, वहाँ की दहशत गर्दी का खात्मा करके जो है पाकिस्तान बैकफुट पर आया, तो अमेरिका को वहाँ पर 1.5-2 साल के बाद दिन में तारे नज़र आ गए और वहाँ से वो भागने पे मजबूर हो गया। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली
भारत की हिकमत अमली से बहुत आगे है। अगर सुपर पावर जैसी रूस और अमेरिका के साथ जो जंग थी वो नहीं जीत सके पाकिस्तान के बगैर, तो भारत तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये देखें, भारत ने जो जंगी जुनून का बनाया हुआ है माहौल, वो तो गो कि अब उसका मीडिया खुद उसके मुंह पे जूते मार रहा है। मगर आप ये देखें अब वो क्या चैलेंज आ रहा है, अब वो दहशत गर्दी का वाक़यात कर रहा है बलूचिस्तान में, और इतलात ये भी हैं कि बलूचिस्तान में वो कोयटा में, खुजदार में और ग्वादर में जो है वो प्रॉक्सी वार जो है वो करना चाह रहा है, और कुछ दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी हो गए हैं। आज भी वहाँ पे बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ, वहाँ पे ख्वारिजों को जन्म हासिल किया गया। तो ये उसको पता है कि वो खुलकर सामने आ नहीं सकता। मैंने कल भी आपको बताया था कि इनका राफेल तैयारा बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे चिंची रिक्शे के ऊपर आपने बस की बॉडी लगा दी हो। तो वो चूँकि फ्रांस भी बहुत परेशान है, उसने वाज़ेह तौर पर भारत को कल ये मैसेज भेजा है कि आप इस जहाज़ को जो पाकिस्तान की सरहद है उसके पास मत लेके जाइएगा, क्योंकि फ्रांस को ये खदशा है कि अगर उसका ये जहाज़ पाकिस्तान टारगेट कर लेता है तो उसकी मार्केट फ्लॉप हो जाएगी, फ्रांस की जो है पूरी दुनिया में जो ये राफेल तैयारी की है। इस वजह कुछ से खबरें ये भी हैं शहजाद साहब, उसका जो पासकोड है वो दे दिया है फ्रांस ने। नहीं सर, नहीं, कुछ भी नहीं दिया अभी। उसकी वजह से सोर्स ऑफ जो कोड है ना वो अभी इसको दे ही नहीं सकते। और फ्रांस ने एक और बड़ी मजे की बात कही है, उसने ये कहा है कि आपके पास गो कि ये तैयारा इतना भी मतलब वो फाइटिंग के लिहाज से बुरा नहीं है, लेकिन आपके पास पायलट ही नहीं है, आपके पायलट इसको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। तो खुदा रहा इसको अगर आप पाकिस्तानियों के हथे चढ़ गया फाइटर के, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसको मिनटों में जो है गिरा देगी। तो उसे अपनी मार्केट की फिक्र पड़ी हुई है। अभी आप देखें कि परसों जो ये 4 तैयारे पाकिस्तान की हदूद में इन्होंने दाखिल करने की कोशिश की है, इनको ये खदशा दावा था कि जी ये रडार में नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान ने उनको ट्रेस किया और उनको जो है अपने नरखे में लिया, और इस बिना पर उनको अपने श्रीनगर में वो जो है तैयारे लैंड करने पड़े। तो भारत हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कमज़ोर है। अगर कमज़ोर ना होता तो आज उसकी आवाम उसका गिरबान पकड़ रही है कि आज 12 रोज़ हो गए हैं नरेंद्र मरदूदी वो किधर गया कि जो पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा था उसने क्यों नहीं मैं किया। शहजाद साहब आता हूँ, टाइम बड़ा शॉर्ट है। जो साहब ये जो बीजेपी हुकूमत है, क्या लगता है आपको ये स्ट्रेटेजिक डेथ की बजाय जो है सियासी मोड में है, अपना इलेक्शन के मोड में है, वो इलेक्शन के चक्कर में सारा ड्रामा क्रिएट कर रही है जो उसके अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार में? बहुत शुक्रिया राय साहब। जिस दिन ये हुआ था वाकई शायद पहला प्रोग्राम ही हमने उस दिन किया था इसके ऊपर, और यही चीज़ मैंने कही थी, बल्कि रात अंदौरी साहब का वो एक शेर भी मैंने कोट किया था कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखना कहीं चुनाव है क्या। तो चूँकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी ने बीजेपी को आप पूरा देख लें कि 99 से इनकी यही पॉलिसी रही है, और इसी पॉलिसी को लेकर चलते हुए ये इलेक्शन जीते हैं। अब इनका सारा फोकस उन इलेक्शनों के ऊपर है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ताबूत में आखिरी कील पहलगाम साबित हो रही है मोदी सरकार की और बीजेपी की जो सियासत है। देखें सर, आप कब तक अपने कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? कब तक आप उन्हें सिर्फ जो है वो कुल्हाड़ी, खंजर, छुरी, सिर्फ इसके पीछे आप लगा के और सिर्फ एक आप अपना फ्लैग आपने उठाया? मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा सर। देखें, झंडे जो होते हैं वो किसी कौम की अलामत होते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि इतने नीच किस्म के दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है, आप हमारे झंडे की बेरुमती कर रहे हो। मर्द के बच्चे हो तो आओ ना सरहदों के ऊपर, किसने रोका हुआ है? हमने मिन्नतें की है? हमने किसी आलमी जो ताकत है, कोई बड़ी ताकत की कोई मेहनत हमने की है? इस खित्ते के दोस्त ममालिक की हमने कोई मिन्न समाजत की है? नहीं 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 नहीं, हम नहीं लड़ना चाहते। आप आए ज़रा इस माहौल को ठंडा करें। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आओ, आप आओ, पहला वार आपका है, आखिरी हमारा, दूसरा हमारा होगा, और जो दूसरा हमारा वार है वही आखिरी साबित होगा। मर्दों की तरह सामने तो आते नहीं है, नहते मासूम बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, नहते मुसलमानों के ऊपर, और अकलीतें जो दूसरी उनके ऊपर जुल्म करते हैं। और ये जो ब्राह्मण वहां पर बैठे हुए हैं, जरा आप इंटरनेशनल रिपोर्ट निकाल के देखें कि जो दिल्लत हैं उनके साथ कितने मजालम होते हैं, उनकी ख्वातीन को का रेप बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट शाया हुई है। एक ऐसा मकरवत चेहरा जिसे मैंने पहले भी कहा कि नजस जो आया इस खित्ते में, और उसके बाद नौसत इस खित्ते से बाहर निकल ही नहीं रही है। इन्होंने मेरे दोस्त ने बात की डिजिटल के ऊपर, शाइनिंग इंडिया के ऊपर। इनकी शाइनिंग इंडिया सिर्फ जो है वो इनकी मॉडल्स के ऊपर है, बस
मर्दों से इनका ना कभी पाला पड़ा है, आए मर्दों का मुकाबला करें, लग इन्हें पता चल जाएगा कि इनके साथ होता क्या है। आप मुझे एक ब्रेक लेनी है, शॉर्ट 1 मिनट है। रितु साहब आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि भारत की अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है किस हद तक इस जंगी माहौल की जिम्मेदार है? काशिफ साहब, मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जब एक साजिश शुरू की थी और बलूचिस्तान में पहले उन्होंने ट्रेन हाईजैक की, उसके बाद फिर नोशकी में मुझे अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तानी फोर्सेस का जो काफ़िला था, जो कि एक जिसको आप कहते हैं ना निहत्ते, वो फ़ौजी जो ट्रेवल करते होते हैं मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जानब, उनके ऊपर हमला किया था। इस तरह जब भारत ने वहाँ पे ज़्यादा हमले किए थे तो पाकिस्तान ने सेटेलाइट की मदद से उन तमाम दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे, जो नेटवर्क थे, उनको प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करके उसके बाद उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो ड्रामा किया गया था उसमें भारत ये चाह रहा था कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई सेफ पैसेज मिल जाए, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने मोदी को वहाँ पे जवाब दिया अपनी जो मशरक़ी और मगरबी सरहदें वहाँ पर भी, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी विजिलेंस थी उसको कम नहीं किया। यही वजह है कि मोदी की जो ये पूरी की पूरी गीदड़ भपकियाँ थी या जो चालाकियाँ थीं, ये सारी की सारी वहीं की वहीं रह गईं, क्योंकि मोदी ने बड़ी साजिशें की हैं, बड़ी सियासत की है, सब कुछ किया है, लेकिन मोदी ने जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी बलूचिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान में, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मोदी की ज़ाया हो गई और वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बचाना चाह रहा था किसी तरीके से कि बलूचिस्तान में उन्होंने जो टेक्निकल सपोर्ट करके हेड आउट्स बनाए थे, दूर दराज पहाड़ों में जो जगहें बना के दी थी, उनको गार बना के दिए थे, पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन गारों की निशानदेही की बल्कि उनको मेरी इतलात के मुताबिक हमारी एयरफोर्स ने पूरी तरह से निशाना बनाकर उनको उड़ा के रख दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई सिविल आबादी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द थे जिनको मार दिया गया है। और यही मोदी की जो इन्वेस्टमेंट थी ज़ाया हुई है, जिस वजह से मोदी ने बौखलाहट में ये सारा कुछ किया है ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान को इंगेज कर सके। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मईशत के हवाले से कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो जंगी माहौल है और तनाव की कैफियत मौजूद है, दोनों मुल्कों की मईशत पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ेगा, अगर जंग होती है तो क्या मुमकिन असरात होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट